Hello students, welcome back in today's another session of cost accounting. Now students, in our today's second session, we will calculate the another sum, that is question number 6 given in your textbook on page number 347. Okay, let me correct. Question number 6 is available in your textbook on page number 349. Okay. Keep the question in front of you and read it. Kesar Construction Company undertook the construction of a building at a contract price of rupees 2,40,000. One construction company is there કે જે કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે સેના માટેનો for the construction of a building. ઓકે અને એ કોન્ટ્રાક્ટની પ્રાઇસ કેટલી રાખેલ છે 2,40,000 rupees. The date of commencement means starting. The date of starting of the contract was 1st April 2011. તમારો કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે 1st April. The following cost information is given for the year ended 31st March 2012. તમારે year ending થતા જે પણ details છે એ તમને provide કરેલ છે. Okay. One by one we will see that. First, the following cost information. Number 1 is given materials. Students, આ sum કઈ મેથડનો છે કે કોન્ટ્રાક્ટ કમ્પ્લીટ છે ઇનકમ્પ્લીટ છે અને ઇનકમ્પ્લીટ છે તો વર્ક ડન લેસ દેન 25% છે કે મોર દેન 25% છે એ આઈડિયા કઈ રીતે આવે વેન યુ વિલ રીડ ધ હોલ ક્વેશ્ચન આખું ક્વેશ્ચન તમે જ્યારે રીડ કરશો સ્ટુડન્ટ્સ ત્યારે લાસ્ટ પોઈન્ટ તમને આપેલ છે નેક્સ્ટ પેજ પર ટ્રાન્સફર 3/4 પ્રોફિટ ઓન કેશ બેઝિસ ટુ પીએનએલ અકાઉન્ટ. તમારે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં પ્રોફિટ એ કેશ બેસિસ પર ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. ધેટ મીન્સ આ સમ કયો છે when the contract is incomplete and work done is greater than 25%. ના ખ્યાલ આવે રાઈટ. લાસ્ટમાં લખે છે પ્રિપેર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ. આપણે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ જ પ્રિપેર કરવાનું છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ give the heading in your book. Question number 6, page number 349. Draw the contract account, debit and credit side, and on each side 2 columns, particulars and rupees. One by one we will see all the transactions. Number 1, materials. Into bracket direct. Direct materials given. તમારા માટે expense છે, so we will record it in contract account debit side. Write down to direct material 76,950 rupees. Next one, materials from stores. That means you are supplying the material from your store. તમારા ગોડાઉન સ્ટોકમાંથી material supply કરો છો. Again, it's an expense. So on debit side, write down to materials from stores amount 15,750 rupees. Next, wages. Again, expense. So write down on debit side to wages. I am writing this amount in inner column. Why? The reason is that તમને નીચે એમનું એક એડજસ્ટમેન્ટ છે આપેલ છે રાઈટ. એડજસ્ટમેન્ટ છે કે નહીં એ ખ્યાલ કે મારા સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા હું આખો ક્વેશ્ચન રીડ નથી કરતી. જ્યારે તમે એક્ઝામમાં પહેલાં શું કરશો આખો સમ છે રીડ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે એડજસ્ટમેન્ટ છે કે નહીં. અને જો એડજસ્ટમેન્ટ હોય તો અમારે અમાઉન્ટ છે ક્યાં મૂકવાની છે ઇનર કોલમ. Next one, direct expenses. Again, in contract account, debit side, write down to direct expenses amount. Again, inner column માં મૂકું છું students. Why? Because adjustment છે. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે students? Okay. Next one, establishment charges 4,500. Again, expense છે. So, contract account debit side, write down to establishment charges amount 4,500 rupees. Next one, plant. During the contract, construction ચાલુ છે ત્યારે એમાં તમે plant છે issue કરો છો. So again એ તમારા માટે એક expense જ છે. So write down contract account debit side to plant amount 48,300 rupees. Next one, subcontract cost. Again expense છે students contractor માટે. So write down in your account debit side to subcontract cost 4,500 rupees. Next one is given
સેલ ઓફ સ્ક્રેપ સેલ કરો છો, ઇન્કમ છે કે એક્સપેન્સ? ઇટ્સ યોર ઇન્કમ. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ ઓફ સ્ક્રેપ 3000 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રેકોર્ડ કરી લીધા. હવે તમને એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન મીન્સ કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ આપે છે. નંબર 1, અક્રુઅલ્સ on 31st March 2012 their wages 4050 and direct expenses 3150. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર 31st માર્ચના તમારું યર એન્ડિંગ થાય છે ત્યારના અનપેઇડ મીન્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ અને ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ આપેલા છે. યર એન્ડિંગ થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ, અને જો કોઈ વેજીસ પે કરવાના બાકી છે, અનપેઇડ છે, then we are calling that unpaid, that means outstanding amount. આપણે આ ટાઈપનું એડજસ્ટમેન્ટ આગળ પણ આવી ગયેલ છે, રાઈટ? જ્યારે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ તમારા કરંટ યરના અમાઉન્ટમાં શું થશે? એડ. સો ઇન યોર વેજીસ જેમાં તમે ઇનર કોલમ અમાઉન્ટ મૂકેલ છે ત્યાં લખો પ્લસ કરીને આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ. હાઉ મચ? 4050 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. સેમ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર, તો ત્યાં પણ લખો આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ 3150. એટલે અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? બંનેના ટોટલ ઇનર કોલમ મૂકી દેજો. The total will come 45,000 rupees. And in direct expenses, the total will come 16,200 rupees. चलो ये સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, first adjustment completed. Second, the cost of work uncertified included materials 4,800, wages 2,400 and direct expenses 1,500. તમને અનસર્ટિફાઈડ વર્કની કોસ્ટ એ આપેલ છે, બટ અલગ અલગ પાર્ટમાં ક્લાસિફાઈડ કરેલ છે. આ ટાઈપનું એડજસ્ટમેન્ટ પણ આગળ આવી ગયેલ છે. ફોર ધેટ વી વિલ રાઇટ ડાઉન વન વર્કિંગ નોટ. Give the heading in your book, working notes. Number 1, total uncertified work. Uncertified work માં 3 expenses included છે. Uncertified materials plus uncertified wages plus uncertified direct expenses. Material 4,800, wages 2,400 plus direct expenses 1,500. So total uncertified work will come 8,700 rupees. ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ? હવે તમને યાદ રહી જવું જોઈએ, ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. ઇન કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ. આ રીતે પહેલા હેડિંગ જ આપી દેવાનું, રાઈટ? એન્ડ રાઇટ ડાઉન નંબર 1, અનસર્ટિફાઈડ વર્ક. હાઉ મચ? 8,700 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, પ્લાન્ટ ઓફ ₹7,500 and materials of ₹3,000 were destroyed by fire. પ્લાન્ટ અને મટીરિયલ ડ્યુ ટુ ફાયર ડેસ્ટ્રોય થાય છે, તો આ લોસ કહેવાય કે પ્રોફિટ સ્ટુડન્ટ્સ? ઇટ ઇઝ યોર લોસ. લોસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય P&L અકાઉન્ટ. વાય P&L અકાઉન્ટ? લોસ છે એ જનરલી P&L અકાઉન્ટમાં તમે રેકોર્ડ કરતા હોય ત્યાં ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખો લોસ ડ્યુ ટુ ફાયર. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? હાઉ મચ અમાઉન્ટ? Okay, 2 type of losses are there. First one, materials amount 7,500 rupees. And next one, plant. Okay, material તમને આપે છે 3,000 rupees and plant is given 7,500 rupees. So total loss will come 10,500 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, લોસની ઇફેક્ટ ઓલવેઝ ક્યાં આપવાની? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. નેક્સ્ટ વન, પ્લાન્ટ કોસ્ટિંગ 10,500 was sold for ₹9,000.
10,500 કોસ્ટ પ્રાઇસનો પ્લાન્ટ છે એ તમે 9,000 માં સેલ કરો છો તો સેલિંગ પ્રાઇસ શું થઈ 9,000 રૂપીસ એન્ડ મટીરિયલ કોસ્ટિંગ 4,500 વેર સોલ્ડ ફોર રૂપીસ 6,000 અને 4,500 કોસ્ટનું મટીરિયલ તમે 6,000 માં સેલ કરો છો તો પહેલા તો પ્લાન્ટ એન્ડ મટીરિયલ બંને સેલ કરો છો તો બંનેને સેલિંગ કરતા તમને જે અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ સેલિંગ પ્રાઇસ એમની ઇફેક્ટ તમારે ક્યાં આપવાની છે ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય સેલ ઓફ નંબર 1 પ્લાન્ટ પ્લાન્ટને સેલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ કેટલી છે સેલિંગ પ્રાઇસ 9,000 રૂપીસ આ પ્લાન્ટની સેલિંગ પ્રાઇસ 9,000 છે એમની કોસ્ટ કેટલી છે 10,500 કોસ્ટ પ્રાઇસ વધુ છે સેલિંગ પ્રાઇસ કરતા તો પ્રોફિટ થાય કે લોસ ઇટ વિલ ગીવ ધ લોસ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ તો લોસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે ઓન ક્રેડિટ સાઇડ શું લખશો બાય લોસ ઓન સેલ ઓફ પ્લાન્ટ આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ લોસ કેટલો છે રાઇટ ડાઉન ઇન્ટુ બ્રેકેટ સેલિંગ પ્રાઇસ ઇઝ 9,000 minus cost price 10,500 so loss will come 1,500 rupees ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે ઇન શોર્ટ મટીરિયલની સેલિંગ પ્રાઇસ પ્લાન્ટ સેલિંગ પ્રાઇસ એન્ડ પ્લાન્ટ લોસ બંને રેકોર્ડ કરવાના થશે સેમ એ જ રીતે મટીરિયલ સેલ કરો છો કેટલા અમાઉન્ટમાં 6,000 રૂપીઝમાં તો અમાઉન્ટ સેલ કરતા જે રિસીવ થાય છે amount right any effect kya apo cho in your contract account credit side write down by sale of materials selling price શું છે material ની 6,000 rupees આજે 6,000 rupees માં સેલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ મટીરિયલ એ મટીરિયલ ની કોસ્ટ પ્રાઇસ કેટલી આપે છે તમને 4,500 rupees that means મટીરિયલ સેલ કરતા તમને શું થાય છે પ્રોફિટ તો પ્રોફિટ ની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે on debit side write down to profit on sale of materials right okay write down into bracket selling price is 6,000 rupees minus cost price 4,500 so profit on sale of material will come 1,500 rupees. Is that clear students as समझाइए next one next adjustment is given plant costing depreciation till 31st March 2020 on plant was 3,300 plant per year ending thata depreciation તમને આપેલ છે as I told you earlier કે depreciation amount ની effect તમારે contract account માં આપવાની નથી તો આ effect કઈ રીતે આપો છો you just need to write down the opening balance of plant on debit side and closing balance of plant on credit side right તો આના બેસિસ પરથી આપણે closing balance of plant એ find out કરવાનું થશે કઈ રીતે right go in the working note part and write down number 2 closing balance of plant right opening balance of plant તમે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં જ રેકોર્ડ કરો છો કે ડ્યુરિંગ ધ કોન્ટ્રાક્ટ પ્લાન્ટ ઇસ્યુ કરો છો હાઉ મચ અમાઉન્ટ 48,300 rupees right so write down opening balance of plant 48,300 rupees minus students don't forget during the year plant છે એ due to fire destroy થાય છે તો destroy થાય છે that means plant value શું થશે એટલી decrease reduce થશે so write down minus destroy by fire destroy થાય છે એ plant amount શું છે student 7,500 rupees right so write down destroy by fire into bracket 7,500 rupees next during the year plant છે sell પણ કરો છો right આ જે પ્લાન્ટ સેલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ એ પ્લાન્ટ સેલિંગની કોસ્ટ પ્રાઇસ શું છે 10,500 rupees સો અગેન એ માઇનસ કરો છો વાય બીકોઝ ઓપનિંગ બેલેન્સમાંથી અમાઉન્ટ ઓફ પ્લાન્ટ એટલી શું થશે રિડ્યુસ એક વાત યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ વેન યુ આર રેકોર્ડિંગ
or deducting the sale of plant, there are always a cost prices મૂકો છો 10,500 rupees, right? સેલિંગ પ્રાઇસ લેવાની નથી, અહીંયા કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ વેલ્યુ રિડક્શન કરવાની છે, right? After deducting this two, the written down value of plant will come 30,300 rupees. Now students, deduct the depreciation that you have provided during the year. Adjustment number 5, depreciation amount on plant is given 3,300 rupees. So at last we will get the closing balance of plant, which will come 27,000 rupees. So now is it clear? Thank you students. During the year જો કોઈ asset છે, machinery છે, એ destroy થતી હોય તો એ શું કરશો? ઓપનિંગ બેલેન્સમાંથી માઇનસ. ડ્યુરિંગ ધ યર જો કોઈ સેલિંગ કરો છો તો એ પણ શું થશે? એમની કોસ્ટ પ્રાઇસ માઇનસ. અને પછી જે રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ તમને મળે છે એમના પર તમે ડેપ્રિસિએશન છે કેલ્ક્યુલેટ કરશો. સો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્લાન્ટ. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ, ક્રેડિટ સાઇડ, રાઇટ ડાઉન પ્લાન્ટ under the heading of work in progress and write down the amount 27,000 rupees. So is that clear students? આ સમજાય છે? Right? Next one. Adjustment number 6. Materials at site were rupees 7,500. That means at the year ending construction site per material કેટલું છે? 7,500. That means closing balance of material is given. Again, record in contract account, credit side under the heading by work in progress. Closing balance of material note down करो છો 7,500 rupees. Next, adjustment number 7. Cash received from the contracting was rupees 1,44,000 rupees, being 80% of the work certified. Right? તમને cash received આપે છે કોન્ટ્રાક્ટના. How much? 1,44,000 rupees. આ જે cash received amount છે એ તમારા certified વર્કના કેટલા percentage છે? 80%. On the basis of this adjustment, we will find out the value of work certified. આના બેસિસ પર તમે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરશો? વર્ક સર્ટિફાઈડ વેલ્યુ. કઈ રીતે? ગો ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ, રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 3, સર્ટિફાઈડ વર્ક. રાઈટ? કેશ રિસીવ્ડ એ સર્ટિફાઈડ વર્કના 80% છે. રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન સર્ટિફાઈડ વર્ક ઇક્વલ ટુ 1,44,000 cash received multiplied always 100 divided by percentage. So certified work will come 1,80,000 rupees. A certified work record kya karo છો? In your contract account, credit side, write down under the heading by work in progress, right? Certified work. ત્યાં જ record કરો છો certified work. Amount 1,80,000 rupees. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? તો આ રીતે તમારે સર્ટિફાઈડ પર એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે. નેક્સ્ટ, લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 7. ટ્રાન્સફર 3/4 પ્રોફિટ ઓન કેશ બેસિસ ટુ P&L અકાઉન્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યાર સુધી જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ ઇનકમ્પ્લીટ હોય અને વર્ક ડન મોર દેન 25% હોય ત્યારે આપણે જે પ્રોફિટ ઓન કેશ બેસિસ કેલ્ક્યુલેટ કરતા એ કેટલો હતો? 2/3 પ્રોફિટ ઓન કેશ બેસિસ. આપણે ફોર્મ્યુલામાં શું લખતા? 2/3. અહીંયા તમને ક્લિયરલી સ્પેસિફાય કરે છે કે તમારે ટોટલ પ્રોફિટમાંથી 3/4 પ્રોફિટ ઓન કેશ બેસિસ એ P&L અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે. જો તમને એ રીતે સ્પેસિફાય કરેલું હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો તમારે ફોર્મ્યુલામાં 2/3 નહીં બટ કેટલા મૂકવાના છે? 3/4. જો સ્પેસિફાય કરે તો અહીંયા કરેલું છે એટલે આપણે કરીએ છીએ. સો રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 4. હવે આપણે પ્રોફિટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થશે. પ્રોફિટ ઓન જ્યારે કાંઈ લખીએ ત્યારે 2/3 જ આવશે બટ અહીંયા કહે છે એટલા માટે શું લખીએ છીએ? 3/4 કેશ બેસિસ. કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો એ પ્રોફિટ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, okay, pay attention here students. In your contract account, make a total of credit side. Credit side no total karo students. The profit total of contract account will come 2,53,200 rupees.
એ ટોટલમાંથી તમે ડેબિટ સાઇડ શું કરો છો? માઇનસ, રાઈટ? સો ડિડક્ટ ધ ડેબિટ સાઇડ, આ બધી અમાઉન્ટ એમાંથી માઇનસ કરો. એટ ધ એન્ડ ધ ટોટલ પ્રોફિટ વિલ કમ. ટોટલ પ્રોફિટ કેટલો આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા કેલ્સીમાં કરો કેલ્ક્યુલેટ. ટોટલ પ્રોફિટ વિલ કમ ₹40,500. So write down in your working note total profit equal to 40,500. હવે આપણે પહેલા શું કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ? 3/4 પ્રોફિટ ઓન કેશ બેસિસ. ફોર્મ્યુલા એ જ છે, ટોટલ પ્રોફિટ મલ્ટીપ્લાય 2/3 ના બદલે અહીંયા કેટલા મૂકવાના છે? 3/4 મલ્ટીપ્લાય કેશ રિસીવ્ડ અપોન સર્ટિફાઈડ વર્ક. ટોટલ પ્રોફિટ વિલ કમ 40,500 મલ્ટીપ્લાય 3/4 મલ્ટીપ્લાય કેશ રિસીવ્ડ અમાઉન્ટ એ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે 1,44,000 અપોન સર્ટિફાઈડ વર્ક તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે 1,80,000 રૂપીસ. સો ટોટલ પ્રોફિટમાંથી 3/4 પ્રોફિટ ઓન કેશ બેસિસ will come 24,300. It will be transferred to P&L account. જ્યારે જે રિમેઇનિંગ પ્રોફિટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ, એ કઈ રીતે મળે? ટોટલ પ્રોફિટ 1 lakh. ઓકે, ટોટલ પ્રોફિટ ઇઝ 40,500 રૂપીસ, જેમાંથી 3/4 પ્રોફિટ ઓન કેશ બેસિસ એ છે 24,300 રૂપીસ. સો રિમેઇનિંગ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ will come 16,200 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે, તમારા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપો છો? રાઇટ ડાઉન ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ પ્રોફિટ મળે. સો રાઇટ ડાઉન ટુ P&L account into bracket 3/4 profit on cash basis. So write down 3/4 on cash basis. The profit is 24,300 rupees. And the remaining profit છે એ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? To work in progress account. How much? 16,200 rupees. In short, total profit ને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી નાખેલ છે. એક પાર્ટ ટ્રાન્સફર કરો છો P&L અકાઉન્ટ અને સેકન્ડ પાર્ટ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ. એ સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? સમ છે એ સમજાય છે, રાઈટ? હવે તમને સર્ટિફાઈડ વર્ક ફાઇન્ડ આઉટ કરતા બધામાં આવડી ગયું હશે સ્ટુડન્ટ્સ. એ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસનો ટોટલ લખી નાખજો 2,23,200 રૂપીસ, રાઈટ? એ ટોટલ લખી નાખજો. ઓકે, સર્ટિફાઈડ વર્ક ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ આ રીતે, રાઈટ? અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્લાન્ટ, જ્યારે તમને ઘણા બધા એડજસ્ટમેન્ટ આપેલા હોય કે ડેસ્ટ્રોય બાય ફાયર, પ્લાન્ટ સેલ કરો છો, ફરી પાછું ડેપ્રિસિએશન છે, ત્યારે વ્યવસ્થિત જોઈ વિચારી અને પછી કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવાની. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર ધીસ સેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.